الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid ini untuk memandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah siam yang kita lakukan 1 bulan penuh mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Salawat ring salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita senantiasa istiqamah menjadi pengikut Nabi hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang manusia untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua sebagai sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita sebagai sumber hidayah, sumber surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kebun yang dipenuhi kasih sayang dan kelembutan. Kebaikan-kebaikan mereka yang sangat luas dan tidak akan pernah bisa kita balas. Ini layak akan kita jadikan pengikat besarnya hak mereka dari kita. Allah Subhanahu wa taala mengisyarat itu sebagaimana firman yang telah kami bacakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam suatu hadisnya bahwa ada datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ada seseorang datang kepada Nabi SAW yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah yang paling berhak aku berlaku baik kepadanya?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ummuk," ibumu, kata Nabi SAW. "Tsumma man ya Rasulullah?" Langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tsumma ummuk." Kemudian ibumu, kata Nabi SAW. Kemudian orang ini bertanya kembali, "Tsumma man ya Rasulullah?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyebutkan ibumu sebanyak 3 kali. Lalu orang ini bertanya kembali, "Tsumma man ya Rasulullah?" Lalu Nabi mengatakan, "Qala abuk." Kemudian Nabi mengatakan yang keempat kali adalah bapakmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengulang 3 kali. Sebanyak 3 kali Nabi mengatakan agar engkau memuliakan ibumu. Kemudian Nabi SAW yang keempat mengatakan bapakmu. Di sini saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, alangkah besarnya kebaikan dan jasa seorang ibu terhadap mereka. Banyaknya rasa capek dan lelah yang dialaminya, rasa sakit dan tidak nyaman yang ditanggungkan saat hamil, rasa lelah saat melahirkan dan menyusui, serta betapa besar jasa mereka dalam memberikan pelayanan dan kasih sayang terbaiknya kepada anak-anaknya. Sayangnya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya besarnya kasih sayang seorang ibu terkadang membuat seorang anak menjadi tamak dan lupa diri. Sering meremehkannya, tidak mau patuh kepadanya, sampai-sampai oleh Nabi SAW kita diingatkan dengan menyebutkannya sebanyak 3 kali. Sayangnya dan besarnya seorang ibu terkadang membuat kita tamak. Sekali lagi saya sampaikan, membuat kita tamak dan lupa diri. Banyak di antara kita yang enggan mau berbakti kepada orang tuanya, senantiasa membantah ucapan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian sebuah peringatan, hendaklah kamu berbuat baik, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tuamu berada pada sisimu, berada pada perawatanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengucapkan perkataan janganlah engkau membantahnya, janganlah engkau membentaknya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua merupakan identitas orang soleh. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu identitas orang soleh dan para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Nabi Yahya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Maryam, ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala
menjadikanku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bagi kita yang mendapati kedua orang tua kita berada pada pelayanan kita, berada pada sisi kita ketika sudah tua, akan tetapi tidak menjadikan kita masuk ke dalam syurga. Sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, Rogima anfu, thumma rogima anfu. Qila man ya Rasulullah, man adrakal walidaih indal kibar ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Nabi mengatakan, sungguh terhina kata Nabi SAW. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah yang terhina? Seorang yang mendapatkan, kata Nabi SAW, seorang yang mendapati kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru dia tidak masuk syurga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah perkataan Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhtallah wa syukru Rabbi fi sakhti al-walid. Nabi mengatakan, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya orang tua itu tergantung pada muka kedua orang tua. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin mendapatkan kesuksesan, jika Anda ingin mendapatkan kesuksesan dunia maupun di akhirat, maka berbaktilah kepada orang tuamu, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, baik kedua orang tua kita masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Burdah, pada suatu hari ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Lalu orang itu bersenandung dan berkata, ya Ibnu Umar, inni laha ba'irahal madhillal. Wahai Ibnu Umar, aku menjadi tunggangan yang setia bagi ibuku. Digendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Lalu orang ini mengatakan, ya Ibnu Umar, atarani, apakah kamu melihat aku telah membalas jasa-jasaku kepada ibuku? Lalu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, wala bitulqatin wahidatin, satu hentakan nafasnya ketika melahirkan kamu, kata Ibnu Umar, satu hentakan nafasnya ketika melahirkan kamu ke dunia ini, itu belum bisa menjaga jasa ibu. Satu hentakan nafasnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melahirkan kita di dunia ini, itu belum bisa membalas jasa ibu kita kepada kita. Maka oleh sebab itu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat ini, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Wahai kalian para istri, ajaklah, tuntunlah suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan masalah ketika suamimu memberikan uang lebih kepada orang tuanya, kepada ibunya, sehingga engkau menyebabkan orang tuanya, sehingga engkau marah ketika suamimu memberikan belanja kepada orang tuanya. Maka oleh sebab itu saya sampaikan kepada Anda para istri, maka doronglah, sokonglah suamimu di dalam berbakti kepada orang tuanya. Karena demi Allah, kalau mantan istri itu ada, tetapi kalau mantan orang tua itu nggak ada. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah menjadikan yang kedua termasuk dosa yang besar, yaitu ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Di dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu, kata Nabi SAW, 7 hal yang menyebabkan kecelakaan, kebinasaan. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, yaitu durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana
hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat buat amal soleh yang Engkau telah ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua itu ada dua. Yang pertama ketika mereka masih hidup, kemudian ketika mereka sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, bertanya, wahai Rasulullah, orang tua aku sudah meninggal dunia, lalu adakah cara untukku berbakti kepada orang tuaku? Lalu Nabi mengatakan, berbakti engkau kepada orang tuamu dengan cara satu, engkau senantiasa memohonkan ampun kepadanya, membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, engkau senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, engkau bersedekah, engkau niatkan kepada orang tuamu. Kadang kita lihat ada orang tua yang meninggal, anaknya menangis karena memang betul cinta kepada orang tuanya. Tapi cinta yang betul kepada orang tua kita, bakti kita kepada orang tua kita dengan cara apa? Ketika beliau telah meninggal, dengan cara kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mendoakannya, memohonkan ampun untuknya, bersedekah untuknya, lalu menjalin tali silaturahmi dengan kerabat yang pernah terputus. Kemudian yang kelima, memuliakan teman sejawatnya. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia lainnya berbakti kepada orang tua, yaitu kita menyebut kebaikan-kebaikan orang tua kita, menyebut kebaikannya, amal solehnya yang pernah dilakukan, dan jangan sampai kita menyebut aib-aib orang tua kita yang pernah dia lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, derajat seorang bisa terangkat setelah ia meninggal. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Maka oleh sebab itu, di sini saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi peringatan atau tambih bagi kita semua. Karena sesungguhnya kita ini bakal menjadi seorang ayah, bakal menjadi seorang ibu, dan tentunya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi kata Nabi SAW dan Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapati bakti kepada anakmu kalau kamu tidak berbakti kepada orang tuamu. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hukuman yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu hukuman bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وسائر أعمالنا يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا رب ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang sudah tua renta ya Allah, sedang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah dia ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, di antara kami juga ya Allah, ada di antara kami orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, maka terangilah kuburnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, jika selama masih hidup beliau ya Allah kami kurang berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kedua orang tua kami, jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dengan Engkau azab kedua orang tua kami ya Allah disebabkan karena maksiat dan dilakukan oleh anak-anaknya ya Allah sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah ya Allah dan maafkan kesalahan jika kami tidak berada di sisinya saat dia sakit di masa tuanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, maafkan kami ya Allah jika kami lebih sering menyapa teman melalui medsos daripada menyapa orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahim, ampunilah dan maafkan jika sempat terlintas di pikiran kami anggapan bahwa uang yang kami kirim setiap bulan untuk memberikan nafkah kepada orang tua kami telah cukup menggantikan kasih sayangnya selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan maafkan kami jika saat kami mendapatkan kesenangan yang kami ingat hanya anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan kami jika sering mengabaikan amanah orang tua kami dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kesempatan selalu menemaninya saat dia sakit dan membutuhkan kami. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan menuntut ilmu mengurangi bakti kami kepada mereka berdua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika tiba waktunya Engkau akan memanggilnya, berikan kesempatan kepada kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepadanya serta berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.